മറയൂർ 9-ാം വാർഡ് കൂടവയലിൽ കനാൽ പണിയുന്നത് കൃഷിക്കാർ തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് CPM വിശദീകരണവുമായി രംഗത്ത്. നിലവിൽ 9-ാം വാർഡ് ഭരിക്കുന്നത് CPM മെമ്പറാണ്. കൂടവയലിൽ കനാൽ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാതെ പണിതത് മെമ്പറിന്റെ അറിവോടെ അല്ലെന്നും 10-ാം വാർഡിലെ ഫണ്ട് 9-ാം വാർഡിൽ മെമ്പർ അറിയാതെയാണ് വക മാറ്റിയതെന്നും CPM ആരോപിച്ചത്. ഈ ആരോപണങ്ങൾക്കിടയിലും കനാലിന്റെ പണി തടസ്സപ്പെട്ടു കിടക്കുകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി പഞ്ചായത്തിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും എന്നാണ് CPM അറിയിച്ചത്. പ്രിയപ്പെട്ട മറയൂർക്ക് കൂടിയ നമ്മുടെ മറയൂർ വിഷൻ കൂടിയ തോഴர்கள், അതുപോലെ മറയൂരിലുള്ള കൂടിയ பெரியவர்கள், தாய்மார்களே, வாலிபர்களே, കഴിഞ്ഞ 2 நாளுக்கு முன்னாடி நம்முடைய மறையூரில் BJPயும் அதுபோல் கொஞ்சம் அங்குள்ள ஆளுகள் சேர்ந்து நம்முடைய 9-ஆம் வார்டில் பழைய 9-ஆம் வார்டு, இப்போ 10-ஆம் வார்டு, அந்த வார்டில் ஒரு சமரம் நடத்தியிருந்தாங்க. சமரம் சொன்னால் ஒரு கனால் வேலையுமாயிட்டு பந்தப்பட்டு அந்த அதை தடந்து நிறுத்தவும் அங்கே போய் ஒரு பிரச்சனை பண்ணாங்க. இப்போ அதில் BJP வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு மறையூர் பஞ்சாயத்தில் காங்கிரஸுக்கு எதிராக நீங்கள் இப்படி போராட்டத்துக்கு முன்னாடி வந்திருந்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி காங்கிரஸினுடைய ஏகப்பட்ட அனுமதிகளை இங்கே வெளியே கொண்டு வந்துடலாம். ஏன்னு கேட்டால் மறையூரில் காலகாலமாக ஆட்சி பண்ணிக்கிட்டு கூடிய காங்கிரஸினுடைய அனுமதிகளை வெளியே கொண்டு வருவதற்காக CPMமும் இன்றைக்கி இடதுசாரி இயக்கங்களும் நாங்கள் அணிதினம் காங்கிரஸ் நடத்திக்கிட்டு கூடிய அராஜகத்துக்கும் அடாவடித்தனத்துக்கும் எதிராக நாங்கள் குரல் கொடுத்தார்கள். ஆனால் இன்றைக்கி முதலாக BJP ஒரு போராட்டத்துக்கு முன் வந்திருக்காங்கன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அதை எங்களுடைய பாராட்டுகள் நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம். காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் நம்மளுடைய மறையூர் பஞ்சாயத்தில் இந்த ஒரு 3 மாதங்களுக்கு முன்பாக நம்முடைய BJPயுடைய பஞ்சாயத்து கமிட்டி தலைவர் அவருடைய தரவாடினுடைய கீழே நம்ம வியாபாரி பவன் அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு 4 லட்சத்துக்கு மேலே எஸ்டிமேட் உள்ள ஒரு ரோடு, ஒரு சிமெண்ட் ரோடு போட்டிருக்காங்க. அந்த ரோடு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரே ஆளுக்கு மாத்திரம்தான் அந்த ரோடு வந்துட்டு அந்த ரோடுனுடைய உபயோகம். இதுக்கு எதிராகிட்டு BJPயோ அல்லாட்டி அவங்களுடைய சங்கடனைகளோ சோஷியல் சங்கடனைகளோ ஒரு போராட்டமோ ஒரு சேனலில் ஒரு பைட்டு கொடுக்கறதுக்கு கூட தயாராக இல்லை. அதே மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய 6ஆம் வார்டில் நம்முடைய பாஸ்கர் சர்மா பழைய கேபிள் டிவி நடத்தக்கூடிய பாஸ்கர் சர்மா அவருடைய வீட்டினுடைய பக்கத்தில் ஒரு வாதியாருடைய வீடு, அங்கே ஒரு ரிசோர்ட் கட்டிட்டுருக்காங்க. அந்த ரிசோர்ட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட 5 லட்சம் ரூபா முடக்கி அங்கே ஒரு ரோடு, ஒரு இது போட்டிருக்காங்க, ஒரு காங்கிரீட் ரோடு. அந்த ரோடு வேலை செஞ்சுருக்காங்க. அதுக்கு எதிராக ஒரு குரல் கொடுக்குறதுக்கோ இந்த BJP இங்கே கூடிய அவங்களுடைய கமிட்டியோ தயாராக கிடையாது. அது ஜனங்களுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சொல்லி போகணும். இங்கே வந்துட்டு இன்றைக்கி வந்துட்டு நீங்கள் இந்த ஒரு சமரம் கிருஷிக்காரங்களுக்கு அவசியமான சமரம் நீங்கள் பண்ண சமரத்தில் வந்து எங்களுக்கு சந்தோஷமான காரியம் தான். அது யார் செஞ்சாலும் தவறுதல் தான், அதை சூண்டி காணிக்கணும், இல்லை நம்ம சொல்ல கிடையாது. அதே சமயம் மற்றுள்ள இடங்கள் நடக்கும்போது அந்த பிரச்சனைகளை கூட BJP ஏற்றெடுத்து சமரம் பண்ண வரணும். இன்றைக்கி முருகமலை பக்கத்தில் ஒரு ரிசோர்ட் முதலாளிக்காக வேண்டி இங்கே இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸினுடைய பரணசமிதியும் அங்கே இருக்கக்கூடிய BJPயினுடைய ஆளுகள் ஒத்தாசையோடு கூடி ஒரு பஞ்சாயத்து செக்ரட்டரி பேரில் இருந்த அந்த இடத்த அனதிகிருதமாக போய் அந்த இடத்த வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு அதெல்லாம் மாற்றி அதை ஒரு ரிசோர்ட் முதலாளிக்கு வழி உண்டாக்கி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு செயல் நடந்துச்சு. அதுக்கு எதிராக BJPயுடைய நிலப்பாடு என்ன? அது மறையூர் மக்கள்கிட்ட சொல்லி போகணும் இல்லையா? மறையூர் ஜனங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு மறையூர் ஜனங்கள் விருப்பப்படுறாங்க. அதையெல்லாம் ஜனங்கள்கிட்ட நீங்கள் சொல்லணும். சொல்லாமல் இன்னைக்கு 9ஆம் வார்டு அப்படிங்கிறது அம்பிகா மெம்பர் அப்படிங்கக்கூடிய இடதுபட்சத்தினுடைய CPMனுடைய வார்டு மெம்பர், இதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரான்சிஸ் அந்த வார்டில் ஜெயிச்சிருந்தா அப்படி அங்கே ஒட்டேற விகசனங்கள் நடத்திருக்கோம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா மறையூர் பஞ்சாயத்தில் KV ஃப்ரான்சிஸ் அப்படிங்கிற பஞ்சாயத்து மெம்பர் CPMனுடைய மெம்பர் அங்கே ஜெயிக்கும் போது ஏகப்பட்ட ரோடுகள் விகசனங்கள் பல திட்டங்கள் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம். அதனுடைய பாகமாக அதை தொடர்ந்து வந்த அம்பியாவும் அவங்களுடைய நல்ல செயல்பாடு நடந்திருக்கு. அப்போ இப்போ சமீப காலத்தில் இந்த கழிஞ்ச நடப்பாண்டில் வந்துட்டு அங்கே கொஞ்சம் வர்க்குகள் ஒரு பஞ்சாயத்தில் வந்துட்டு குறைய வர்க்குகள் வரும். அது வந்துட்டு ஒரு பஞ்சாயத்து மெம்பருக்கும் டிவைட் செய்து அங்களுடைய பஞ்சாயத்து கமிட்டி தீர்மானித்து கொடுப்பாங்க. அதனுடைய பாகமாக பஞ்சாயத்து மெம்பர் வந்துட்டு பஞ்சாயத்து மெம்பர் கிடைச்ச வர்க்குகளை வந்துட்டு எங்கே எல்லாம் கிருஷிக்கு தேவையோ எங்கே எல்லாம் அருகதப்பட்ட ஆளுகள் இருக்காங்களோ அங்கே எல்லா இடங்களுக்கும் பஞ்சாயத்து மெம்பர் நல்ல ரீதியில் அந்த வர்க்கை கொண்டு போய் செலுத்துறதுக்காக வேண்டிய எல்லா ஏற்பாடுகளும் நடத்திருந்தாங்க. ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய மேலாடியினுடைய வார்டு மெம்பர், அவங்க பஞ்சாயத்து மெம்பர், அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஒர்க்கு என்னுடைய வார்டில்
நடத்த முடியாத ஒரு ஒர்க் இருக்குது. அந்த வார்டை நான் 9ஆம் வார்டில் நடக்கிறதுக்காக வேண்டி நான் உங்களுக்கு தர்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ கண்டிப்பான முறையில் எங்களுக்கு வந்துட்டு எங்கள் வார்டில் வந்து வளர்ச்சி திட்டம் அதிகமாக கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எந்த மெம்பராக இருந்தாலும் சோதனை பண்ணுவாங்க. அப்படி சோதனை பண்ணும்போது அந்த வார்டு வந்துட்டு அவங்க சொன்னது வந்துட்டு இவங்க சொன்னது வந்துட்டு குருசாமி அப்படிங்கிற ஒரு மேலாடியில் ஒரு பாகத்துக்கு உண்டாயிருந்த ஒரு கனால், வீட்டினுடைய பக்கத்தில் தான் கனால், அந்த கனால் அங்கே செய்ய முடியாது, அதை வந்துட்டு நாங்கள் வந்துட்டு 9ஆம் வார்டு தரேன்னு சொன்னாங்க. அப்போ மெம்பர் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னதுன்னா, நீங்கள் அந்த வாக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் நான் என்னுடைய ஏரியாவில் அருகதப்பட்ட ஆளுகளுக்கு எங்கே கனால் தேவையோ அங்கே நான் நடப்பிலாக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ அப்படி கிடையாது, இந்த வர்க்கு இந்த ஸ்தலத்தான் நான் இப்போ இது போடப்படக்கூடிய அந்த இடத்துல தான் போகணும்னு சொல்லும்போது அதுக்கு பஞ்சாயத்து மெம்பருக்கு அபிப்பிராய வித்தியாசம் இருந்திருக்கு. அப்போ அதனால் அபிப்பிராய வித்தியாசம் இருந்ததுனால பஞ்சாயத்து மெம்பர் அதை நேரடியாக அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த வார்டு மெம்பர்கிட்ட சொல்லவும் அதை குறித்து பின்னாடி போகக்கூடாது. ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் பரணம், இந்த காங்கிரஸ் பரணத்தினுடைய பரண சமிதியினுடைய அதிகாரத்தை உபயோகித்து கொண்டு இந்த பஞ்சாயத்து மெம்பர் கூட தெரியாமல் அங்கே எஸ்டிமேட் எடுத்து அந்த ஒர்க்கு நடப்பிலாக்கிட்டாங்க. அங்கே வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய பஞ்சாயத்து மெம்பருக்கு சம்பவம் தெரியும். அப்போ தான் வந்துட்டு பஞ்சாயத்து மெம்பர் அங்கே போய் போகவும் பஞ்சாயத்து மெம்பர் அதை பற்றி விசாரிக்கும் போது இப்படி ஒரு ஒர்க்கு நடந்திருக்குது. அப்போ அதில் வந்துட்டு பஞ்சாயத்து மெம்பர் வந்துட்டு நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஒரு பஞ்சாயத்து மெம்பர் அங்கே ஒரு தவறு பண்ணியிருந்தாலோ அல்லாட்டி இதில் வந்துட்டு ஏதாவது அரசியல் நோக்கம் உள்நோக்கம் இருந்தால் பஞ்சாயத்து மெம்பருடைய சொந்தக்காரங்களுக்கோ மாமனுக்கோ மச்சானுக்கோ போட கிடையாது. அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ரோடுங்கிறது அந்த இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஆளுநர்கள் போடப்பட்ட அந்த கனாலை வந்துட்டு இவங்களுடைய சுய தால்பரியத்தை செய்யக்கூடாது. அப்போ இதில் பஞ்சாயத்து மெம்பருக்கு யாதொரு திட்டம் கிடையாது. அது ஜனங்கள் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ இன்னைக்கும் அந்த வார்டுகளில் வந்துட்டு பல ஒர்க்குகள் நம்ம தீர்மானிச்சிருக்கோம். எம்எல்ஏ ஃபண்டில் நம்ம வந்துட்டு நம்ம ஃபண்ட் ஒதுக்கி வச்சிருக்கோம். பல ரோடுகள் திட்டம் தீட்டி நம்ம இந்த நடப்பிலாக்க தீர்மானிச்சிருக்கோம். அப்போ அதில் வந்துட்டு இதில் பொறுக்கிலும் வந்துட்டு சிபிஎம்முக்கோ அல்லது அது சிபிஎம்முடைய பஞ்சாயத்து மெம்பருக்கோ நீங்கள் தவறாக நினைக்கக்கூடாது. இது வந்துட்டு முழுக்க ஜனங்களுக்காக வேண்டி உள்ள ஒரு பஞ்சாயத்து மெம்பராக்கும் அம்பியா. அது இதுவரை அம்பியா மெம்பரோ பிரான்சிஸ் மெம்பரோ அங்கே அந்த வார்டில் 9 வருஷமாக இருந்திருக்காங்க. ஒரு தவறான செயலோ ஒரு கைக்கூலியோ ஒரு அனாவசியமான ஒரு இதுக்கோ ஈடுபட்டதாக இதுவரை யாராலையும் சூண்டி காணிக்க முடியாத ஒரு சம்பவமாகவும் இன்னைக்கு அந்த 9 வருஷமாக அந்த வார்டுகளில் ஜனங்கள் கொடுத்த செய்யணும். அதனால தான் எங்களுக்கு மீண்டும் ஜெயிக்க முடியாது. அதனால வந்துட்டு நாங்கள் எங்களுடைய தீர்மானம் சொன்னால் ஜனங்களுக்கான ஒரு பஞ்சாயத்து மெம்பர் அவங்களுடைய மொத்த செயல்பாடும் ஜனங்களுக்கான சேவை மட்டும்தான் இருந்துச்சு. அது எந்த வித மாற்றம் கிடையாது. பிஜேபி இன்னைக்கு கொண்டு வரக்கூடிய ஆரோபணங்கள் வந்துட்டு அது வந்துட்டு ஜனங்கள் அது கிருஷிக்காரர்கள் போய் சேர வேண்டியதான், கடலை மாற்றி செஞ்சிருக்க வேண்டியதான். செய்யாதது ஒரு காங்கிரஸுடைய பரசமதி, காங்கிரஸுக்கு எதிராக நீ குரல் கொடுக்கணும், காங்கிரஸுடைய பஞ்சாயத்துக்கு முன்னாடி சமரம் பண்ணணும், சமரம் பண்ணி அதனுடைய பிரச்சனைகளை கொண்டு நீங்கள் வெளிக்கொண்டதுக்கு தயாராங்க. இங்கே மறையூர் பஞ்சாயத்தில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்குது. இங்கே ஸ்ட்ரீட் லைட்டினுடைய பிரச்சனை நம்ம சொன்னோம். ஸ்ட்ரீட் லைட்டில் ஏகாதிபத்தியம் நடத்திட்டு இருக்காங்க. இங்கே பல ரோடுகள் வந்துட்டு பலருடைய ஒத்தாசைக்காக வேண்டி இங்கே ரோடுகள் போட்டுருக்காங்க. இதுக்கு எதிராக எல்லாம் பிஜேபி குரல் கொடுக்கணும். அல்லாமல் 9ஆம் வார்டு அது இடதுபட்சத்தினுடைய வார்டு அங்கே ஒரு பிரச்சனை வந்த உடனே முன்னாடி வரக்கூடிய பிஜேபி காங்கிரஸினுடைய ஊழலுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கணும் மாத்திரம் என்னுடைய தன்னதில் நான் கேட்டுக்கொண்டு இந்த കാര്യങ്ങളെ முடித்து விடுகிறேன். പ്രിയപ്പെട്ട മറയൂരിലെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ടൗൺ CPM ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് അണ്ണാതുര ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി തന്നെ സംസാരിച്ചു. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 3 വർക്കാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുള്ളത്. 6-7 വർക്ക് എഴുതി കൊടുത്തെങ്കിൽ 3 വർക്കാണ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെയാണ്. ഇടതുപക്ഷ മെമ്പർമാർ ഭരിക്കുന്ന വാർഡുകളിൽ എത്രമാത്രം അവർക്ക് ഫണ്ട് കുറച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നു അത്രമാത്രം കുറച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 9 വർഷക്കാലങ്ങളിൽ ഈ മറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കടന്നു വരുന്നത്. അത് എൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ ബലം പിടിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് അവകാശങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ നേടിയെടുത്തല്ലാതെ സ്വന്തമായി തരുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ 3 വർക്കിൽ 2 ടെൻഡറായി, 1 ടെൻഡർ നടപടിയിൽ നടക്കുന്നു. ടെൻഡർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ച് മറയൂർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ടെൻഡറിൻ്റെ അന്തിമ ലിസ്റ്റ് ടെൻഡർ നടത്തിയ പഞ്ചായത്ത് തല ലിസ്റ്റിൽ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മെമ്പർ ഇങ്ങനെ ഒരു അഡീഷണൽ വർക്ക് കാണുന്നത്. ടെൻഡറിൻ്റെ അന്തിമ ലിസ്റ്റ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മെമ്പറിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് ഗുരുസ്വാമി വീട് ഭാഗം കനാൽ. ആ സമയത്ത് മെമ്പർ ചോദിക്കേണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു. അപ്പോൾ 9ആം വാർഡിലേക്ക് ഞങ്ങൾ തന്നത് 10ആം വാർഡിൽ നടത്തേണ്ട ഒരു വർക്കായിരുന്നു. അതവിടെ നടത്താൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഫണ്ട് കളയണ്ട എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഇപ്പോൾ സമരത്തിൽ വന്ന് പങ്കെടുത്ത കർഷകരുടെ മനോവേദന നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കനാല് പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിലുള്ളതാണെന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല.
കാരണം അതിനേക്കാളും ആവശ്യമായ കനാലുകൾ മറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ആ കൃഷിക്കാരുടെ വികാരം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ആ കൃഷിക്കാരുടെ വികാരം ഞങ്ങൾ മാനിക്കുന്നു. പക്ഷേ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പോലും അറിയാതെ ഏകപക്ഷീയമായി അത്തരമൊരു നടപടിക്രമങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ അതിനെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറെ കുറിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. BJPയുടെ വക്താക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് പഞ്ചായത്തിന് മുമ്പിൽ പോയാണ് സമരം നടത്തേണ്ടത്. നിലവിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫണ്ട് ഇനി വെറുതെ കളയേണ്ട. ടെൻഡർ നടപടികൾ കഴിഞ്ഞു, ഒരു കോൺട്രാക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് തുടങ്ങി. ആ റോഡ് ഇടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഫണ്ട് അവിടെ മുടക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പ്രായോഗികമായുള്ള ഫലം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട സമയങ്ങളുണ്ടാവില്ല. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെ ഞാൻ മെമ്പറായിരുന്ന കാലത്ത് എനിക്കും ഇത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നത്തെ ഭരണസമിതിയിലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ പല സ്ഥലത്തും സംരക്ഷണ ഭിത്തികൾ, റോഡുകളെല്ലാം എന്നറിയാണ്ട് അഡീഷണലായിട്ട് കൂട്ടി ടെൻഡർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ അതിനു വേണ്ടി പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ പീരീഡിൽ ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്ത 5 പേർക്ക് കൂടാതെ ആൻസി ആന്റണി വീട് വാങ്ങും സംരക്ഷണ ഭിത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അഡീഷണലായിട്ട് അന്നത്തെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി തല്ലി ഏൽപ്പിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ. അതെല്ലാം മറ്റുള്ള ഒരാൾക്ക് സംരക്ഷണ ഭിത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ അർഹതപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവർക്കും കൊടുക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ അത്തരമൊരു വികാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൃഷിക്കാർ വന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. BJPക്കാരുടെ വികാരം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാലും അവർ പഞ്ചായത്തിന് മുമ്പിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ടും അവർക്ക് പഞ്ചായത്തിന് മുമ്പിൽ ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അതുപോലെ തന്നെ വാർഡിൽ 9 വർഷത്തെ യാതൊരു പ്രവർത്തനം നടന്നില്ല എന്നെല്ലാം ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം വലിയ പ്രചരണമൊക്കെ നടത്തി. കോൺഗ്രസ്സുകാരുണ്ട്, BJPക്കാരെല്ലാം ഉണ്ട്. ഞങ്ങളൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, 50 വർഷക്കാലം നിങ്ങൾ ഭരിച്ചതാണ് 9-ാം വാർഡ്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഭരണകാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഗ്രാമസഭ കൂടാൻ 9-ാം വാർഡിൽ പറ്റിയിരുന്നോ? നിങ്ങളൊന്ന് പറയണം, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയണം. ഏറ്റവും വലിയ ജനറൽ വാർഡാണത്. ആ വാർഡിൽ ഗ്രാമസഭ കൂടണമെങ്കിൽ നമ്മളെവിടെ വരണം? കുമ്പിട്ടാൻകുഴി വരണം, 6-ാം വാർഡിൽ വരണം. 6-ാം വാർഡിൽ വന്നാണ് 50 വർഷം ഗ്രാമസഭ കൂടിയിരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു താൽക്കാലികമായിട്ടാണെങ്കിൽ, മുഴുവനായിട്ട് പറയില്ല, താൽക്കാലികം ഗ്രാമസഭ കൂടാനുള്ള ഒരു ഹാൾ അവിടെ പണിയാൻ ഞങ്ങൾക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞത്. നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. വിപുലമായ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിപുലമായ നല്ലൊരു ഗ്രാമസഭയുടെ ഹാൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു. സ്ഥലത്തിൻ്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് ഞങ്ങളുള്ളത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു. നിങ്ങൾ കോഴിപ്പുഴ പാലത്തിൻ്റെ അവിടുന്ന് തെങ്കാശിനാഥൻ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അവിടുന്ന് നാച്ചുവിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡ് ആര് ചെയ്താന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പറയണം. ഈ മറയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഏറിയ ഭാഗം ഞങ്ങൾ ചെയ്താണ്. അതിന് മേളിലേക്ക് വന്ന സഹായിയുടെ മേളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അംഗൻവാടിയിലേക്കുള്ള റോഡ് ആര് ചെയ്താണ്? അംഗൻവാടി കുട്ടികൾ കനാലിൻ്റെ പക്കത്തുകൂടിയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അവിടെ ഞങ്ങൾ സ്ലാബ് കൊടുത്തതും അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനം നടത്തിയതും ഞങ്ങളാണ്. ഇവിടെ നെൽസൺ പാസ്റ്ററിൻ്റെ വീടിൻ്റെ പുറകുവശത്ത്, സണ്ണി ചേട്ടന് നെൽസൺ പാസ്റ്ററൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആ പാറയെക്കൂടിയുള്ള പുറകുവശത്ത് നമ്മളാണ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾ ചെയ്ത റോഡ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. അങ്ങനെ കോട്ടക്കുളത്തേക്ക് പോവാം, നിങ്ങൾ തിട്ടവയിലേക്കുള്ള റോഡ് ആരാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയണം. അവിടെ ആ പ്രദേശത്തുള്ള റോഡുകൾ മുഴുവൻ ആരാ ചെയ്തതെന്ന് പറയണം. നിങ്ങൾ മേളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഉഷാ ഹെൻറി മേഡം, നമ്മുടെ മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, ആ വഴിയിലേക്കുള്ള കനാൽ റോഡ് ആരാ ചെയ്തതെന്ന് പറയണം. അതിന് തൊട്ട് മേളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സലീമിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള റോഡ് ആരാ ചെയ്തതെന്ന് പറയണം. അതിന് മേളിലേക്ക് പോയാൽ അച്ഛയുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ചിപ്സുമണിയുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള റോഡ് ആരാ ചെയ്തതെന്ന് പറയണം. കൂടവയലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റോട്ടിൽ നിന്നും 4 വീട് മാത്രമുള്ള കൂടവയലിലേക്ക് ഏകദേശം 3/4 കിലോമീറ്ററോളം റോഡ് എൻ്റെ കാലത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചതാണ്. ഓരോ തെച്ചിലും ഞങ്ങൾ 50 വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഞങ്ങൾ 5 വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിച്ചാണ്. ഏതാണ്ട് 1 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ടാവും, 3/4 കിലോമീറ്റർ കുറഞ്ഞതുണ്ടാവും. 1 കിലോമീറ്ററോളം റോഡും ആ സൈഡിലുള്ള കനാലും ഉണ്ടാക്കിയത് ഞങ്ങളാണ്. അവിടെ 4 കുടുംബമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ 4 കുടുംബത്തിന് രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 4 കുടുംബത്തിനെ ചെയ്യൂ. ഞങ്ങൾ അതല്ലല്ലോ നോക്കിയത്. അവിടെ വികസനം വേണം. ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ വാഴ നട്ട് പ്രതിഷേധിച്ച റോഡാണത്. അന്ന് വാഴത്ത് ചെയ്യാൻ പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോഴാണ് വാഴ നട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചത്. ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ എത്ര വർഷമായി. പിന്നീട് ഞാനിപ്പോൾ മെമ്പറായ പിന്നെയാണ് ആ റോഡിൻ്റെ വർക്കുകൾ നമ്മൾ തുടങ്ങി. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവിടെ നിന്ന് റോട്ടിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്, ടാറിങ് റോട്ടിൽ നിന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കോച്ചാരം ഭാഗത്ത് എടുത്ത് നോക്ക്, ആ മുസ്ലിം പള്ളിയുടെ ഭാഗം എടുത്ത് നോക്ക്. നിങ്ങൾ ഏതെല്ലാം പ്രദേശത്ത് എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങളൊന്ന് പറയണം. ആൻസി ചേട്ടൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ളത്, നമ്മുടെ മറ്റേ മാശി ഭാഗത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗങ്ങളിൽ ചെറിയ നടപടികൾ, ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് പഞ്ചായത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫ്രാൻസിസ് അണ്ണൻ്റെ വീടിൻ്റെ അതിലേക്കുള്ള ഒരു നടപടി ഇട്ട് തരാത്ത ഒരു സമയത്താണ് ഞങ്ങളവിടെ മുമ്പായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ 5 വർഷം കൊണ്ട് മുഴുവൻ റോഡും പൂർത്തീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ റോഡും. തെരുവിളക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയാം. പരമാവധി സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ തെരുവിളക്കിൻ്റെ ലൈൻ വലിച്ച് തെരുവിളക്കിട്ട് കൊടുത്തു. നിങ്ങൾ തെരുവിളക്കിന് രാഷ്ട്രീയം കാണുന്നവരാ. അതിന് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം. ചിപ്സ് മണിയുടെ വീട് ഭാഗത്ത് തെരുവിളക്ക് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പഞ്ചായത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സെക്രട്ടറിക്ക് ഞാൻ ലെറ്റർ പേരിൽ കത്ത് കൊടുക്കുന്നു, പ്രസിഡന്റിന് കത്ത് കൊടുക്കുന്നു. ആ ലൈൻമാനോട് പറയുന്നു, ധിക്കാരപരമായ നിലപാടെടുത്തു. അങ്ങനെ 2 ആഴ്ചക്കാലം ആ തെരുവിളക്ക് 1 മാസക്കാലം കിട്ടില്ല. ഒരു ദിവസം അതേ വ്യക്തി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനോട് പറയുന്നു, ആ മെമ്പറിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന്. പിറ്റേ ദിവസം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആ തെരുവിളക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ആ തെരുവിളക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്ത വീട്ടിലെ ആ ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ ടൗണിൽ വന്ന് എന്നെ പറയാൻ പറ്റാത്ത തെറി പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. നട്ടറില്ലാത്തവനാണ് മെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന് വെച്ചാൽ തെരുവിളക്കിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയം കാണുന്നവരാണ്. ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇടില്ല, അവർ പറയുമ്പോൾ ഇടും.
കുടിവെള്ള പ്രശ്നം അങ്ങനെയാണ്. അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അവർ കുടിവെള്ളം കൊടുക്കും. മെമ്പർ നേരിട്ട് പോയി പഞ്ചായത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ കുടിവെള്ളം കൊടുക്കില്ല. അങ്ങനെ കുടിവെള്ളത്തിനും തെരുവ് വിളക്കിനും വരെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങളുടെ വാർഡിൽ വികസനങ്ങൾ എങ്ങനെ മുരടിപ്പിക്കാം, ഞങ്ങളുടെ വാർഡിൽ വികസനങ്ങൾ എങ്ങനെ മുരടിപ്പിക്കാമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തം. അതിൽ വശംവദരാകാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ വളരെ ജാഗരൂകരായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടേതായ മറ്റുള്ള ഫണ്ടുകളും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ബേബിശക്തിയിലുള്ളപ്പോൾ ആണെങ്കിലും മറ്റുള്ള ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഫണ്ടെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ഞങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ 50 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ 50 വർഷം എന്ത് ചെയ്തെന്ന് മാത്രം പറയണം. നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ റോഡുകളാണ് 9-ാം വാർഡിലുള്ള ഈ റോഡുകളേ ഉള്ളൂ, വേറെ പുതിയതായിട്ട് റോഡുകളില്ല. ഞങ്ങളാണ് ആ റോഡുകളെല്ലാം ഇട്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. നിങ്ങൾ വേറെ എന്ത് വികസനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്? നിങ്ങൾ ആ വാർഡിൽ വേണ്ടി എന്ത് വികസനം 9 വർഷം നിങ്ങൾ 50 വർഷം ഭരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ 9 വർഷം കൊണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അതും ഞങ്ങൾക്ക് ഭരണസ്വാധീനം ഇല്ലാത്ത കാലത്ത്. ഈ ഭരണസ്വാധീനമുള്ള പഞ്ചായത്താണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിനും വലിയ വികസനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ഇപ്പം നോക്കി, ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 3 വർക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ മെമ്പറിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ 7-ാം വാർഡ് 10-ാം വാർഡും പരിശോധിച്ചു, 7-ാം വാർഡ് 4-ാം വാർഡും പരിശോധിച്ച് നോക്കണം. അവിടെ എത്ര പദ്ധതികൾ എടുത്തുന്നത് പരിശോധിച്ച് നോക്കണം. ഞങ്ങളുടെ വാർഡ് ആനിക്കാപ്പെട്ടിയും മറ്റ് മാച്ചിവയിലും വാർഡിലുള്ള വർക്കും നിങ്ങളുടെ വാർഡുകളും തമ്മിൽ ഞങ്ങളുടെ അന്തിമ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് ഞങ്ങൾ അടുത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പത്രസമ്മേളനം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും തരും. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തരും. വാർഡ് തിരിച്ചുള്ള ലിസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ അടുത്ത് തരും. ഞങ്ങളിപ്പോൾ മിനിഞ്ഞാന്നലെ പോയപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിൽ ആരുമില്ല. തൊഴിലുറപ്പിൻ്റെ വർക്കുകൾ എത്ര വർക്കുകൾ അവരുടെ പഞ്ചായത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ വാർഡുകളിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ വാർഡുകളിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ തരും. ഈ ലിസ്റ്റെല്ലാം കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇടതുപക്ഷ മെമ്പർമാർ ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തിനെ വാർഡിനെ എത്രമാത്രം ഞെക്കി പിടിക്കുന്നെന്ന് നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മെമ്പറിനെ മോശപ്പെടുത്താനും നിങ്ങൾ ഒരു പദ്ധതി ഞങ്ങളുടെ മെമ്പറുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുകയും ആ പദ്ധതി പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിലില്ലാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രായോഗികമായി വേണ്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ നോക്കി അത് ഞങ്ങളുടെ മെമ്പറിൻ്റെ തലയിൽ വെച്ച് കെട്ടാൻ നോക്കരുത്. അത് സ്ഥിരമായി നടക്കുന്നതാണ്. ഈ ഭരണസമിതി അതെല്ലാം സ്വന്തമായി ഏറ്റെടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് BJP-കാരോടും പറയാം, സമരം നിങ്ങൾ നേരെ നടത്തിക്കോ, പൊടി കുത്തിക്കോ, പഞ്ചായത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി കുത്തിക്കോ. ഇപ്പോൾ വന്ന പദ്ധതി ആ കോൺട്രാക്ടിൻ്റെയും ആ വർക്കും ആ പൈസയും ഇല്ലാതാക്കാനല്ല നിങ്ങളുടെ നിലപാട്. നിങ്ങളിതിനെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കണം. നിങ്ങൾ അടിയന്തരമായി തന്നെ ഏത് വർക്കാണോ നിങ്ങളുടെ 10-ാം വാർഡിൽ മുടങ്ങിക്കിടുന്നത് ആ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടി നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു. അത് ഞങ്ങൾക്ക് തർക്കമില്ല. നിങ്ങളത് ഞങ്ങളുടെ മെമ്പറിനെതിരെ തിരിക്കാനും അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാനും വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ബോധിപ്പിച്ചു പോകും. പിന്നെ കൃഷിക്കാർ അവരെ ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അറിയാം. ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തിരുത്താനും, ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൃഷിക്കാരെ വിളിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അറിയാം. ആ കൃഷിക്കാരെ ഈ രണ്ട് കൃഷിക്കാരെ ഞങ്ങളിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായി അവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആ കൃഷിക്കാർക്ക് നന്നായി തന്നെ അറിയാം. അതെൻ്റെ മുഖത്തൊക്കെ അവർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ആ 2 കൃഷിക്കാർ വന്നപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം മുൻകാലങ്ങളിൽ ഒഴിവാക്കി വിട്ടവരാണ് ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ. എന്നാൽ വളരെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സജീവ പ്രവർത്തകരായിരുന്നു ഓർക്കണം ഈ 2 പേരും. അവരെല്ലാം നമ്മൾ വന്ന കാലത്ത് നന്നായി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷിക്കാർക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. 9-ാം വാർഡിൻ്റെ ഒരു ഇത് സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം നമ്മൾ കനാലുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ തീരാൻ പറ്റാത്ത കൃഷി സ്ഥലങ്ങളുള്ളതാണ്. അതായത് 10-ാം വാർഡ് ഗ്രാമത്തിലുള്ളത് മുതൽ വിവിധ വാർഡുകളിലുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം നമുക്ക് കൃഷിക്കുമുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർഡാണ് 9-ാം വാർഡ്. കൃഷിക്കാരുടെ വേദന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. കനാലുകൾ ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനെ പറ്റാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഞങ്ങളത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഞങ്ങൾ കൃഷിക്കാരൊപ്പം നിന്ന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ മുമ്പിൽ തന്നെ നിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് കൃഷിക്കാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ മെമ്പറിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇത്തരം പ്രസ്താവനകളിൽ തിരിയുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഇനിയുള്ളതെല്ലാം പഞ്ചായത്തുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു.